जुगो जुग अटल गुरता गद्दी ते शुभाएमान दसां पातशाहियां दी आत्मक जोत धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी की अपार किरपा रहमत बख्शिश हो रही है। सतगुरु जी की दया का सदका सतगुरां दे पवित्र अस्थान गुरुद्वारा शहीद बाबा निहाल सिंह जी संत बाबा हरनाम सिंह जी के तप अस्थान के उत्ते गुरु की संगत रूप विच आपां सारे जुड़ बैठे हाँ। मिल जुल के गुरु की बाणी का कीर्तन सरवण किया। रहराज साहिब जी के पाठ गुरु के ग्रंथी सिंघां पासों सरवण करके आनंद माणिया है, लाहा प्राप्त किया है। सतगुरां दे पावन पवित्र अस्थान उत्ते जो आरंभता तो ही सतगुरु साहिबान का इतिहास चलिया होया है और इन्हीं दिनी जो सतगुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी का इतिहास पिछले कई महीनों तो चल रहा है। आपां सारे निता प्रति रल मिल के आनंद माणदे हाँ। सतगुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी का ये इतिहास जो चूड़ामणि कवि भाई संतोख सिंह जी ने वख-वख जिल्दां दे विच लिखिया है। परसों आपां विचार कीती सी पंजवीं रुत की संपूर्णता ते कि श्री नानक प्रकाश पूर्वार्ध उत्तरार्ध इस प्रकार दो आयन 12 रासां अते 6 रुत्तां दे विच वख-वख जिल्दां दे विच सतगुरु साहिब जी का इतिहास चूड़ामणि कवि भाई साहब भाई संतोख सिंह जी ने बहुत विस्तार सहित गुरु किरपा नूं प्राप्त करदियां होया लिखिया है। सो बीते कल ये 6वीं रुत की प्रारंभता हुई है। 6वीं रुत की प्रारंभता के उत्ते भाई साहब जी ने 2 मंगल किए हैं। एक आदि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी की पवित्र बाणी का और दूसरा सतगुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब महाराज जी की पवित्र बाणी 10वें ग्रंथ के विचों। पहला है एक ओंकार सतगुर प्रसाद और दूसरा मंगल एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। एक जो अदुੱਤੀ पार ब्रह्म परमेश्वर अकाल पुरख है जो सतचित आनंद स्वरूप है और गुरु की कृपा के नाल जिसकी प्राप्ति होंदी है। और इस प्रकार एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह जो एक ओंकार एक अकाल पुरख वाहिगुरु है। सो उस दी कृपा दे नाल वाहिगुरु की कृपा दे नाल फतेह की प्राप्ति होंदी है, जित की प्राप्ति होंदी है। सतगुरु साहिब जी कहते साड़ी भी जित जिथे जिथे भी जित हुई है वो वाहिगुरु सच्चे पातशाह जी की कृपा नाल हुई है और वो मेरी जित नहीं, वो श्री वाहिगुरु जी की फतेह है। ਸਿੰਘਾਂ ने आख्या महाराज सच्चे पातशाह आपां जंग जित गए हाँ, जंग विच तुहाडी फतेह हुई है। सतगुरु सच्चे पातशाह कहते नहीं भाई, ये खालसा भी वाहिगुरु जी का है और जिहड़ी ये फतेह हुई है ये भी वाहिगुरु जी की है। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। और इस प्रकार मंगल रूप दे विच 10वें ग्रंथ साहिब दे विच जगह जगह के उत्ते सतगुरु साहिब जी ने लिखिया है एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने आख्या मेरी फतेह नहीं है, वाहिगुरु की फतेह है। इस प्रकार जिहड़ा जीव उस अकाल पुरख वाहिगुरु का ओट आसरा लैंदा ना ते सतगुरु सच्चे पातशाह जी कहंदे वाहिगुरु जी की फतेह। उस जी की उस जीव की भी फतेह वो अकाल पुरख वाहिगुरु करता है। ये दूसरा अर्थ बनता भाई। सो ये दोवें मंगलों तो बाद इतिहास की प्रारंभता हुई। दास किसी निजी रुझेवें करके कल आप जी के दर्शन नहीं कर सकिया। भाई कृपाल सिंह होरां ने आप जी के नाल विचारां की सांझ की। सो सतगुरु साहिब जी का जो इतिहास
ਬੀਤੇ ਕੱਲ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਰਵਣ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਲੜੀ ਜੋੜਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਪਿੱਛੋਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਹੈ ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਵੀਂ ਆਈ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਵੀ ਜੀ ਨੇ ਅਥ ਖਸ਼ਟਮ ਰੁੱਤ ਕਥਨੰ, ਅਥ ਕਹੀਏ ਹੁਣ, ਖਸ਼ਟਮ ਛੇਵੀਂ, ਰੁੱਤ ਕਹੀਏ ਜੋ 6 ਰੁੱਤਾਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 6 ਭਾਗ ਇਸ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਚ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਰੁੱਤਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਕਥਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ ਕਵੀ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਮੰਗਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚਰਨ ਕਮਲ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਜਹਾਜ਼ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਘਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈ, ਵਿਘਨਾਂ ਰੂਪੀ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਚਲੇ ਜਾਈਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਜੇ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਬੜੇ ਸਹਿਜ ਵਿੱਚ, ਬੜੇ ਟਿਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸ਼ੁਭ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਧਿਆਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦਾ ਮੰਗਲ ਕਵੀ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਪਰੰਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬਿਰਾਜ ਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੋ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਣ ਨਿਸ਼ਾਵਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਪਿੱਛੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਥਾ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, 5ਵੀਂ ਰੁੱਤ ਦੀ 10-15 ਅਧਿਆਇਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਕਰੀਬਨ 39ਵਾਂ 40ਵਾਂ ਅਧਿਆਏ 5ਵੀਂ ਰੁੱਤ ਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਿਕਸਤ ਖਾਧੀ, ਹਾਰ ਖਾਧੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਗਲਾਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਨ ਨਾ, ਇੱਕ ਅਲਫ ਖਾਂ ਤੇ ਦੂਜਾ ਸੈਦਾ ਬੇਗ, ਸੈਦ ਬੇਗ ਤੇ ਅਲਫ ਖਾਂ। ਅਲਫ ਖਾਂ ਵਾਪਸ ਡਰਦਾ ਭੱਜ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਾਥੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਔਰ ਸੈਦ ਬੇਗ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਪਿਆ ਸੀ। ਇੱਧਰ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਗੋਂਦਾਂ ਗੁੰਦਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਸਲਾਹਕਾਰ, ਕੁਝ ਮੰਤਰੀ, ਕੁਝ ਵਕੀਲ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਕੋਲ ਭੇਜੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਸੱਚੀਆਂ ਝੂਠੀਆਂ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੰਨ ਭਰੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਲਸੇ ਬੜੇ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਲੁੱਟਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੁੱਟਦੇ ਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਖੇਤੀਆਂ ਉਜਾੜ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਨਗਰ ਉਜਾੜ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਚੈਨ ਨਾਲ ਟਿਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣ ਦਿੰਦੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖੀਆਂ, ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਫਿਰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਜਾਓ ਉਹਨਾਂ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜੱਥਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੈਨਾ, 1.25 ਲੱਖ ਫੌਜ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਆਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸੈਦੇ ਖਾਂ ਪਠਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਮਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਯੁੱਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਚੱਲਦਾ ਆ ਕੇ ਥਨੇਸਰ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਥਨੇਸਰ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਸ ਫੌਜ ਨੇ ਟਿਕਾਣਾ ਕੀਤਾ। ਸਨੱਧਬੱਧ ਫੌਜ, ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਫੌਜ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਲ ਇਸ ਉੱਥੇ ਥਨੇਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਤ ਟਿਕਾਣਾ ਕੀਤਾ। ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਵੱਲ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ। ਇੱਧਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਸੰਦ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰ ਭੇਟਾ ਇਕੱਤਰ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਮਸੰਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਜਦੋਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਫਿਰਕਾ ਜਦੋਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਕਾਰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕਾਰਜ ਸ਼ੈਲੀ ਆਰੰਭਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਕਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਪਰ ਹੌਲੀ 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 ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤੇ ਭੇਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਹੁਤਾ ਲਾਡ ਪਿਆਰ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪਾਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਮਨ ਦਾ ਇਹ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਲਾਲਚ ਆਉਣਾ ਇਹ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਮਸੰਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਮਸੰਦ ਕਰਪਟ ਹੋ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ
ਲਾਲਚ ਬਹੁਤਾ ਜਾਗ ਪਿਆ। ਜੋ ਕਾਰ ਭੇਟਾ ਗੁਰੂ ਕਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਾਸਤੇ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਭੇਟਾ ਕਰਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤਾ ਹਿੱਸਾ ਆਪ ਰੱਖ ਲਿਆ ਕਰਦੇ, ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਔਰ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮਾੜਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੂਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਗੁਰਮੁਖੋ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਗ੍ਰਸਤੀ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਬੜੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ। ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਹੁਤਾ ਨੇੜੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲਬਾਣੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਦੂਰੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਈ ਹੋਈ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵੀ ਮਨ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੀ ਬੋਲਬਾਣੀ ਕਰਕੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਸਭ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਮਾੜੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਇੱਕ ਕੌਮ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਇੱਕ ਫਿਰਕੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਇੱਕ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਸੰਦ ਸਨ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਕਰਪਟ ਹੋ ਗਏ, ਵਿੱਚ ਖੈਰ ਚੰਗੇ ਮਸੰਦ ਵੀ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਔਰ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਨੇ ਡਿਊਟੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਤਨਦੇਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਬਹੁਤਾਤ ਜਦੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੋ ਗਈ, ਬਹੁਤੇ ਹੀ ਕਰਪਟ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਵਸਤਰ, ਕੀਮਤੀ ਥਾਨ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਕੱਪੜਾ। ਜਦੋਂ ਕੱਪੜਾ ਕੀਮਤੀ ਲੈ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਟ ਕੀਤਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਅਤੇ ਸਿੰਘ ਵੀ ਵੇਖਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤਾਂ ਜਾਣ ਹੀ ਜਾਣ ਸਨ, ਪਰ ਕੌਤਕ ਵਰਤਾਉਣਾ ਅਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਸਿੱਖਾ, ਆਹ ਕੱਪੜਾ ਤਾਂ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਮੁਲਾਇਮ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਜੀ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਆਪ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਚੋਲਾ ਚੋਗਾ ਇਸ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਬਣਵਾਇਓ, ਬਾਣਾ ਇਸ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਬਣਵਾਇਓ, ਮੇਰੀ ਭਾਵਨਾ ਪੂਰੀ ਕਰਿਓ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੋਰ ਵੀ ਸਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਇੱਕ ਮਸੰਦ ਦੇ ਹੱਥ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਧਰਮ ਸਪਤਨੀਆਂ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਐਸੇ ਵਸਤਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਭੇਜ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਭੇਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈ ਹੈ। ਤੋਸ਼ੇਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ? ਉਹਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖ ਦਾਖ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਤੋਸ਼ੇਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਭੇਟਾ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਭੇਟਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਮਸੰਦ ਨੇ ਲਿਆ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਭੇਜਿਆ ਹੀ ਮਾਤਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੀ ਨਾ, ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਭੇਟਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਪੁੱਛਿਆ, ਸਿੱਖਾ ਕਿਹੜੇ ਮਸੰਦ ਨੂੰ ਤੂੰ ਇਹ ਭੇਟਾ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਫਲਾਣਾ ਮਸੰਦ ਸੀ, ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣੇ ਬੁਲਾਓ। ਬੁਲਾਇਆ, ਪੁੱਛਿਆ, ਭਾਈ ਵੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਇਹ ਸਿੱਖ ਨੇ ਭੇਟਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸਾਫ਼ ਹੀ ਮੁੱਕਰ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਗੁਨਾਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਉੱਪਰੋਂ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਗੁਨਾਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਝੂਠ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ 100 ਹੋਰ ਝੂਠਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਨ ਬਿਨ ਇਹ ਵਸਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਵਸਤਰ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਸੰਦ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਬੀਬੀ ਦੇ ਪਹਿਨਿਆ ਹੋਇਆ ਦੇਖਿਆ ਇੱਕ ਦਿਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਸ ਫਿਰ ਕੀ ਸੀ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਕਰੜੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਤਕੜੀ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਭੰਡ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਆਗਿਆ ਮੰਗੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੁਝ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਹਾਸ ਰਸ ਦਾ, ਅਤੇ ਆਪ ਜੀ ਆਗਿਆ ਦੇਵੋ। ਅਤੇ ਆਪ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਵੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਪਾਸੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਮਾਤਰ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਭੰਡ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਸੋ ਇਹ ਪੁਰਾਣਿਆਂ ਸਮਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਰਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਬਹੁਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਮਿਲਣਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਮੰਗੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਹਨਾਂ
ਭੰਡਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਕਲੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦਿਖਾਇਆ। ਤਮਾਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਭਾਰੇ ਸਰੀਰ ਵਾਲਾ ਤਕੜਾ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਲੰਮਾ ਚੋਗਾ ਪਹਿਨਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਭੰਡਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਮਸੰਦ। ਆਪਣੇ ਤਮਾਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਮਸੰਦ ਬਣਾਇਆ, ਵੱਡਾ ਲੰਮਾ ਚੋਲਾ ਪਾਇਆ। ਫਿਰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਘੋੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਨਾਲ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਸਿੱਖ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕਾ ਮਸੰਦ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਬੜਾ ਆਦਰ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਕਾ ਮਸੰਦ, ਗੁਰੂ ਕਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਜਾਣ ਕੇ ਉਹ ਆਦਰ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਮਸੰਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਮਾਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ ਭੰਡ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਸੰਦ ਆ ਅੱਗੋਂ ਬੜੇ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਬੋਲ ਬੋਲਦਾ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਸੀ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਉਹਨੇ ਬਣਾ ਲਿਆ ਤੇ 1 ਰੁਪਈਆ ਇਹ ਮਸੰਦ ਦੀ ਦਰਸ਼ਨੀ ਭੇਟਾ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਇਆ, ਗੁਰੂ ਕਾ ਮਸੰਦ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ 1 ਰੁਪਈਆ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਹਨੇ ਫੜ ਕੇ 1 ਰੁਪਈਆ ਦੂਰ ਚਲਾ ਕੇ ਮਾਰਿਆ। ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਬੀ ਸੀ ਜੋ ਵੇਸ਼ਵਾ ਦਿਖਾਈ ਆ ਉਸ ਨਾਟਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵੇਸ਼ਵਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਚਲਾ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਆਏ ਹੈ, ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਦਰ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰ। ਆ 1 ਰੁਪਈਆ ਕੀ ਭੇਟਾ ਹੋਈ। ਸਿੱਖ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮਸੰਦ ਜੀ ਮੈਂ ਬੜਾ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਕੋਈ ਸਰਬਣ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੇਟਾ ਦੇ, ਚੰਗੀ ਦਰਸ਼ਨੀ ਭੇਟਾ ਰੱਖ, ਚੰਗਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਛੇਕ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਕਿਆਂ ਦਾ ਆਦਰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰਾ ਨਾਟਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਨਕਲੀਏ ਜਿਹੜੇ ਭੰਡ ਹੈ ਉਹ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਸਿੱਖ ਨੇ ਮਸਾਂ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਚੰਗਾ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਲਿਆਂਦਾ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਝਟਕਾ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਕੋਈ ਨਾਲ ਕੋਈ 5 ਰਤਨੀ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਆਦਰ ਸਤਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ ਭੰਡ ਕਰਕੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੀਆਂ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ। ਫਿਰ ਜਦ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਾਰ ਭੇਟਾ ਦੇ ਜੋ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਾਰ ਭੇਟਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੜਾ ਮਸਾਂ ਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚੱਲਦਾ, ਗਰੀਬੜਾ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਬਈ, ਕਾਰ ਭੇਟਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਤੂੰ ਅਦੂਲੀ ਕਰੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਭਾਰੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸਿੱਖ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹਦਾ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਇਹ ਮਸੰਦ ਉਹਨੂੰ ਧੱਫੇ ਮਾਰਦਾ, ਧੱਕੇ ਮਾਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਧੱਕੇ ਮਾਰੇ, ਕੁਝ ਧੌਲ ਧੱਫਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਨੇ ਆਪਣੀ ਘਰਵਾਲੀ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਵੇਚ ਕੇ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਵੇਚ ਕੇ ਇਹ ਮਸੰਦ ਨੂੰ ਭੇਟਾ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਚਲਿਆ ਆਇਆ। ਇਉਂ ਇਸ ਖੇਡ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਈ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਜੋ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਨਾਟਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਨਾਟਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਨਕਲ ਨਹੀਂ ਲਾਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸਲ ਸੱਚ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਮਸੰਦ ਸੀ ਆਖਿਆ ਵੀ ਸਿੱਖੋ ਜਾਓ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਮਸੰਦਾਂ ਦੀ ਖੈਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਐਡੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਐਡੇ ਮਾੜੇ ਜੀਵਨ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਇੰਨਾ ਪੁੱਠਾ ਸਿੱਧਾ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਇੰਨਾ ਧੱਕਾ, ਇੰਨੀ ਢਿੰਗੋ ਜੋਰੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਾਓ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਮਸੰਦ ਮਿਲਦਾ ਨਾ ਉਹਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ, ਬਾਹਾਂ ਪਿਛਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਦਾੜੇ ਤੋਂ ਫੜ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀਰ ਰਸ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਫੜ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਇੱਥੇ। ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਲਿਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਨਾ ਫਿਰ ਜਿਹਦੀ ਜਿੰਨੀ ਗਲਤੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਤਿਹਾਸ ਐਸਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤੇ ਵੱਡੇ ਗੁਨਾਹੀ ਸਨ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਮਸੰਦਾਂ ਨੂੰ ਤੇਲ ਵਾਲੇ ਕੜਾਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਸਾੜਿਆ। ਇਹ ਮਸੰਦਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਬਣ ਆਈ ਤੇ ਇਹ ਮਸੰਦ ਫਿਰ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਚੌਪਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵਚਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਭਾਈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਮਸੰਦ ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਘਰ ਕਾਰ ਭੇਟਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਜਾਊਗਾ ਉਹਨੂੰ ਭਾਰੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੂਗੀ।
ਤੇ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਮਸੰਦਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰ ਭੇਟਾ ਨਹੀਂ ਦੇਊ। ਸਿੱਖ ਸਿੱਧੇ ਆਉਣ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਗੋਲਕ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਭੇਟਾ ਦੇਣ। ਇਹਨਾਂ ਮਸੰਦਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਜਦੋਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੇ ਮਸੰਦ ਬਚੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਆਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮਕਾਰ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਉਹ ਰੁਕ ਗਿਆ। ਇਹ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਜੁਰਤ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਸਮਝਾ ਸਕੇ, ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੈ ਔਰ ਸਮਝਾ ਸਕਦੇ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਇਹ ਮਸੰਦ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਇਆ ਕਰਨ, ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਨ, ਤਰਲੇ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਰਨ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਾਓ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬੜਾ ਕਰੜਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਵਚਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਆਸਰਾ ਹੋ, ਆਪ ਜੀ ਜਾਓ ਤੇ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਬੜਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਾ ਦਿਓ, ਸਾਡਾ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮਕਾਰ ਚੱਲੇ। ਦੇਖੋ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਜੋੜਦੇ ਆ ਮਾਤਾ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਤੇ ਜੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਕਾਰ ਭੇਟਾਂ ਬੰਦ ਕਰਾਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤਾਂ, ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਮਸਤਾਨੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਵੀ ਨੂੰ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਕਵਿਤਾ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਦੇਣਗੇ? ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਐਨ ਪੱਕਿਆਂ ਕਰ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜਾ ਕੇ ਕਹੀ ਗਏ, ਹੁਣ ਮਾਤਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਨਾ ਦਿਆਲਤਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਪੁੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ, ਆਓ ਅੱਗੇ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਚੌਪਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮਾਈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸੋਢੀ ਬੰਸ ਦੇ, ਸੋਢੀ ਕੁਲ ਦੇ ਮੁਕਟ ਹਨ, ਸੋਢੀ ਕੁਲ ਦੇ ਸਰਤਾਜ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਸਪੁੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਆਏ। ਆ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਹੇ ਸਪੁੱਤਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਹੁਣ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮਕਾਰ ਹੈ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਨਿਭਣਗੇ, ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਣਗੇ? ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੇਗਾ? ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੰਗਰ ਕਿਵੇਂ ਲਾਵਾਂਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ? ਗੁਰੂ ਕੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਹੈ ਮਸੰਦਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਸੰਗਤ ਦੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ, ਵੱਡੇ ਸਿੱਖ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਵੱਡੇ ਮੁਖੀ ਸਿੱਖ, ਧਨੀ ਸਿੱਖ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਭੇਟਾ ਅਰਪਣ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰੋਂ ਪਾਉ ਵੀ ਬਖਸ਼ਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਤਿਆਦਿਕ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਕਵੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਹੋਰ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਲੋੜਵੰਦ ਆ ਜਾਏ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਲੰਗਰ ਚੱਲਦੇ ਆ 24 ਘੰਟੇ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਲਾਲ ਜੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਣਗੇ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਿਵੇਂ ਨਿਰਵਾਹ ਹੋਏਗਾ ਬਿਨਾਂ ਧਨ ਆਏ ਤੋਂ, ਜੇ ਮਾਇਆ ਹੀ ਨਾ ਆਈ ਸੰਗਤ ਦੀ ਗੁਰੂ ਘਰ? ਪੁੱਤਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਰਜ ਦਿੱਤਾ, ਮਸੰਦਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਕਾਰ ਭੇਟਾ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਮਸੰਦਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਵੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਮਸੰਦਾਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀਰ ਰਸ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ, ਕ੍ਰੋਧ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ।
ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ 100 ਸਾਖੀ ਦਾ ਕਰਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ 100 ਸਾਖੀ ਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ 26ਵੀਂ ਸਾਖੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਲੱਥਾ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 100 ਸਾਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਰਲਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਖੇਪਕਾਰ ਆਏ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਮੁਖੋਂ ਕਹਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਖੱਤਰੀ ਨਈਅੜ ਉੱਜੜ ਧੀਏ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਗਾਲ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਕੇ, ਬਹੁਤ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਖੱਤਰੀ ਕੁਲ ਦੀ ਨਈਅੜ ਸਨ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਦਾ ਗੋਤ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਨਕਿਆਂ ਦਾ ਖੱਤਰੀਆਂ ਦਾ ਗੋਤ ਸੀ ਨਾ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਨਈਅੜ ਗੋਤ ਸੀਗਾ, ਨਈਅੜ ਸਰਨੇਮ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਨਈਅੜ ਖੱਤਰੀਆਂ ਦੀ ਧੀਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਉਜੜ ਜਾਏਂਗੀ, ਤੂੰ ਉਜੜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਬਚਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇੱਥੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਤਾ ਜੀ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਰਾਦਰ ਵਾਲੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਖੈਰ ਸ਼ਬਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਵਰਤੇ ਹੋਣ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੀਰ ਰਸ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਕਿ ਮਾਤਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਕਰਪਟ ਮਸੰਦਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਲੈ ਰਹੇ ਹੈ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਉਸ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਵਾਸਤੇ, ਉਸ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨੇ ਕਰੜੇ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਆਪਣੀ ਕਲਮ ਤੋਂ ਲਿਖਿਆ। ਤਾਤ ਮਾਤ ਮੁਰ ਅਲਖ ਅਰਾਧਾ, ਬਹੁ ਵਿਦ ਜੋਗ ਸਾਧਨਾ ਸਾਧਾ, ਜਬ ਹੀ ਜਾਤ ਤਰਬੇਣੀ ਭਏ, ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਦਿਨ ਕਰਤ ਬਿਤਾਏ, ਤਿਨ ਜੋ ਕਰੀ ਅਲਖ ਕੀ ਸੇਵਾ, ਤਿਨ ਤੇ ਭਏ ਤਾਤੇ ਭਏ ਪ੍ਰਸੰਨ ਗੁਰਦੇਵਾ। ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਬੜੇ ਯੋਗ ਸਾਧਨਾਵਾਂ ਸਾਧੀਆਂ, ਬੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਲਈ। ਤੇ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜੇ ਮਰਿਆਦਾ ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ ਹਨ, ਚਾਹੇ ਗੁਰੂ ਹਨ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਜਾਮੇ ਤੋਂ ਦੇਖ ਲਓ। ਪਿਤਾ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਕਿੰਨਾ ਕਰੜਾ ਸੁਭਾਅ ਸੀ, ਚਪੇੜਾਂ ਵੀ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਦਾਸੀਆਂ ਤੋਂ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਘਰ ਆ ਕੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਲਾਉਣੇ, ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ। ਸੋ ਦਸਈ ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਹੁਤੇ ਕਰੜੇ ਬਚਨ ਜਾਂ ਬਹੁਤੇ ਅਪਮਾਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਮਾਤਾ ਜੀ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਵਰਤ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਭਾਵ ਇਹ ਲੈਣਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਕੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਵਰਜਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਸੰਦਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 2 ਲੱਖ ਜਿਹੜਾ ਧਨ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਲੱਗ ਛਪਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ 2 ਲੱਖ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਮਾਤਾ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੂਗਾ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਕਾਰਜ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੂ, ਜਿਹੜਾ 2 ਲੱਖ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖ ਲਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਤਰੂ ਆ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹਨ ਤੁਰਕੜੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤਾ ਜਿਹੜਾ 2 ਲੱਖ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਿਆ ਨਾ, ਇਹ ਚਲੋ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹੀ ਲੁੱਟ ਪੁੱਟ ਕੇ ਲਿਜਾਣਗੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖੀ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਹੈ ਸੋ ਇਹ ਬੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭਲੇ ਆ ਔਰ ਬੜੇ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਸਿੱਖ ਹਨ ਸਾਡੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਿੱਖੋ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹ 2 ਲੱਖ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਮਸੰਦ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਥੋੜੇ ਵੀਰ ਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਚਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖੋ ਲੂਟ ਪੂਟ ਤੁਮ ਖਾਵੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਐਂ ਕਰੋ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਕਰਕੇ ਖਾ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਹੋਰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਸੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤਾ ਹੀ ਭੁੱਖਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਹਾਰ ਕਰ ਲਓ, ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਖਾ ਪੀ ਕੇ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਮਸੰਦਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਲੈਣ ਕਰਕੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਰੜੇ ਬਚਨ ਆਖੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸਨ ਔਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸਨ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਭੈ ਖਾਧਾ, ਡਰ ਗਏ ਸਾਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਐਸੇ ਕਰੜੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ, हे ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਮ ਕੇ ਬਾਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਦੇ ਤੀਰ ਉਹ ਚਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਆਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਹੀ ਵੱਜਦਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਦੇ ਤੀਰਾਂ ਵਾਂਗੂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਚਨ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਕਦੇ, ਇਹ ਕਦੇ ਨਿਸਫਲੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਆਪ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਨਾ ਕਰੋ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਲੇ ਬਚਨ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਆਖਿਆ ਤਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਾਤਾ ਜੀ, हे ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ, ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਾਹਰ ਪੀਰ ਜਗਤ ਗੁਰ ਬਾਬਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਗਤ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਭਾਰੀ ਗੁਰੂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਬਚਨ ਆਖੇ ਹਨ ਕਿ ਮੈਂ 10 ਜਾਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਂਗਾ, 10 ਸਰੀਰਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਭ ਭਾਣਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਰੂਪੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਨੂੰ ਕੌਣ ਖੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਨੂੰ ਕੌਣ ਟਾਲੇ। ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਨੇ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰਾਪ ਵਾਲੇ ਬਚਨ ਨਾ ਕਰੋ, ਵੀ ਗੁਰੂ ਤੂੰ ਇਹ ਖੱਤਰੀ ਜਾਤ ਦੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਉਜੜ ਜਾਏਂਗੀ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਕਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਭੁੱਖਾ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਧਨ ਛੁਪਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਬਚਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਬਚਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਮਾਤਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਏ। ਸੋ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿਹਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪੁੱਤਰ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਭਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਈ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਮਸੰਦਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਿੱਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕੇ ਮਿੰਨਤਾਂ ਤਰਲੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਈ ਸੀ, ਪਰ ਹੋਏ ਬੁਰੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਬੁਰਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਚਨ ਐਸੇ ਹੋ ਗਏ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤੀ ਬੁਰੀ ਹੋ ਗਈ। हे ਪੁੱਤਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤਾ ਹੀ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਰ ਰਸ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਬੜਾ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਵਰ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉਲਟਾ ਸ਼ਰਾਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਚੰਦਨ ਹੈ, ਚੰਦਨ ਨੂੰ ਘਸਾਈਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁਗੰਧੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਚੰਦਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਗੜੀ ਜਾਈਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਪ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਗਨੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦਾਵਾ ਕਰਕੇ ਆਈ ਸੀ ਵੀ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਇਕਲੌਤਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਮਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮਾਤਾ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਈ ਸੀ, ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਬਖਸ਼ ਦਿਓ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਬਖਸ਼ੋ। ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸੇਵਕ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹਨ। ਆਪ ਜੀ ਐਸੇ ਬਚਨ ਕਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਭਾਰਾ ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਥੋੜੇ ਨਰਮ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ,
ਕਿ ਹੇ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਏ ਮਾਏ। ਕਰੋ ਖਾਲਸੇ ਕੋ ਤੁਮ ਸਾਬਿਤ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰੋ। ਇਹ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਐਵੇਂ ਹੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਉਜੜੇਗਾ, ਵਿਛੋੜਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਛੋੜਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਵੀ ਇਹ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਸਾਬਤ ਕਰੋ ਵੀ ਇਹ ਸਿਦਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਐਵੇਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਹੋ ਗਏ, ਬਚਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਵਾਪਸ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ, ਮਾਤਾ ਤੂੰ ਬਹੁਤਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਜਾਣ ਕੇ, ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਜਾਣ ਕੇ ਬਹੁਤਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰ, ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਵੀ ਸਿੱਖ ਆ ਨਾ ਜਿਹੜੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਖਾਲਸੇ ਆ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਸਿਦਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਤ ਰਹੀਏ, ਸਿਦਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਉਤਰੀਏ। ਹਾਂ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਹੈ ਇਹ ਰਹਿਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਹਿਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਸਹਿਤ ਆਚਾਰੀ ਉੱਚੇ ਆਚਰਨ ਦੇ ਸਹਿਤ ਹੋਣ। ਮਾਤਾ, ਇਸ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਹੀ ਜੋਤ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਰੂਪ ਹੈ ਖਾਸ, ਖਾਲਸੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਕਰੋ ਨਿਵਾਸ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਭਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਜਹਾਨ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਹੈ, ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਇਉਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੋਂ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਜਨਨੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ ਔਰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਪਛਤਾਪ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਸੰਦਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਹ ਕੈਸੇ ਬਚਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਉਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪਛਤਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਗਏ। ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਮਸੰਦ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ। ਜਿਵੇਂ ਸਭ ਕੁਝ ਬੀਤਿਆ ਸੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਵਰਤਿਆ ਸੀ, ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਮਸੰਦ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਤਾਂ ਬਹੁਤਾ ਹੀ ਕਰੜਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ ਕੇ ਮੋਹ ਲੇਸ਼ ਨਹਿ ਲਹਿਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੋਹ ਤਾਂ ਲੇਸ਼ ਮਾਤਰ, ਰੰਚਕ ਮਾਤਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮਾਤਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਕਰ ਦੇਣ ਉਹ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਆਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਤਤਸ਼ੇਨੀ ਉਸੇ ਵਕਤ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚੰਗੇ ਕਰ ਦੇਣ ਤਾਂ ਸੁੱਖ ਵਾਲੇ, ਤੇ ਜੇ ਕਰੜੇ ਕਰ ਦੇਣ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਵੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮੋੜ ਕੇ ਕੋਈ ਕਹਿ ਸਕੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਤਾਂ ਸਨਮੁਖ ਬੋਲਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਅਧਿਕ ਡਰ ਪਾਹੀ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਬਹੁਤਾ ਡਰਦੇ ਹਨ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਯੋਗ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸੋ। ਪਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਘੁਟਾਲੀ ਉਲਟੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਰਾਪ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਕੇ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਸੰਦਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਲਪ ਬੈਸ ਜਦੋਂ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਸੀ ਨਾ, ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿੱਦੀ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਦਰਵ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲ ਕ੍ਰੀੜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡ ਰਹੇ ਸਨ। ਬਾਕੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਛਿੱਟੇ ਮਾਰ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਅੰਜਲ ਭਰ ਕੇ, ਬੁੱਕ ਭਰ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ ਨਹਾਉਣ ਵੇਲੇ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਭਿੜ ਰਹੇ ਸਨ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਸੁੱਟ ਰਹੇ ਸਨ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸਨ, ਗੁਲਾਬ ਰਾਏ, ਸ਼ਿਆਮ ਸਿੰਘ ਆਦਿ, ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਬਾਬਾ ਸੂਰਜਮਲ ਜੀ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਸਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡ ਰਹੇ ਸਨ।
ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਲਕ ਬੜੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਖੇਡ ਰਹੇ ਸਨ ਔਰ ਬੜੇ ਜਵਾਹਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੜੇ ਹੋਏ ਬੜੇ ਸੋਹਣੀ ਸ਼ੋਭਾ ਵਾਲੇ ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਲਾਲ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਬਚਪਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁ ਮੁੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕੀਮਤੀ ਕੰਗਣ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਨੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਦਾਂ ਜਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡਦਿਆਂ ਨਹਾਉਂਦਿਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮौज ਮਸਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਕੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਇੱਕ ਕੰਗਣ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਾਹਰ ਆਏ, ਸ਼ੁਸ਼ਕ ਜਿਹੜੇ ਸੁੱਕੇ ਵਸਤਰ ਪਹਿਨ ਲਏ ਬਾਹਰ ਆਏ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇਖਿਆ ਜਿਹੜੇ ਕੋਲ ਦਾਸ ਖੜੇ ਸਨ, ਸੇਵਾਦਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀਓ, ਤੁਸੀਂ ਜਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੜਾ ਗੇਰ ਆਏ ਹੋ, ਜਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੜਾ ਸੁੱਟ ਆਏ ਹੋ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਗਿਣਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਅਫਸੋਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਭਿਆ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਵੀ ਇੱਕ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੀਮਤੀ ਕੰਗਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਭਾਂਤੀ ਜਿਵੇਂ ਮਾਮਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੀਆਂ ਕਿ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਆਉਣ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਰਕੇ ਸਮਝਾਇਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਤੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਆ ਗਏ। ਫਿਰ ਜਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਜਵਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਲਭਾਇਆ, ਜਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਲ ਟੋਲ ਕੀਤੀ ਕੜੇ ਦੀ। ਚੁੱਭੀਆਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਲੱਭਣ ਵਾਲੇ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ ਜਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਪਰ ਕਿਤੋਂ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਕੀਮਤੀ ਕੰਗਣ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕੜਾ ਸਿੱਟਿਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਉਹ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਕੀਮਤੀ ਵਸਤੂ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਮੁੱਲ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਦੁਰਲੱਭ ਸੀ, ਤੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸੰਭਾਲ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਕੜੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਡਿੱਗਿਆ, ਐਵੇਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਖੜੇ ਹੋ। ਬਹੁਤੇ ਧਨ ਦਾ ਸੀ, ਬੜਾ ਉਤੇ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਬਾਅਦ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲੋਂ ਹੀ ਖੋ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਗਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੁੱਤਰ ਤੇਰੀ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਅਕਲ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਵਚਨ ਸੁਣ ਕੇ, ਮੇਰੇ ਗੁੱਸੇ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੌਨ ਧਾਰੀ ਰੱਖੀ, ਚੁੱਪ ਕਰੇ ਰਹੇ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੌਲੀ ਦੇ ਦਿਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੰਗਣ ਪਹਿਨਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦੇਖਦਿਆਂ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਤਾਰ ਲਿਆ। ਬੜਾ ਬਲ ਕਰਕੇ, ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਭਗਾ ਕੇ ਦੂਰ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਿੱਥੇ ਸਤਲੁਜ ਦਾ ਬੜਾ ਤੇਜ਼ ਪ੍ਰਵਾਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਦੀ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੂਜਾ ਕੀਮਤੀ ਕੰਗਣ ਵੀ ਲਾ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ, ਬੜਾ ਅਚਰਜ ਹੋ ਗਏ ਸਾਰੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਆਹ ਕੀ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਕੜਾ ਵੀ ਭਗਾ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਈਆਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕੌਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਕੌਡੀ ਵਾਂਗੂ ਭਗਾ ਕੇ ਮਾਰਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਕੌਡੀ ਮੁੱਲ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕੁਝ ਵੀ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੋਵੇਂ ਕੜੇ ਸੀ ਨਾ, ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਨਾ ਲੱਭਿਆ।
ਜਿਹੜੇ ਮਲਾਹ ਸੀ ਬੇੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਜਾ ਕੇ ਲੱਭ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੁੱਭੀਆਂ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੀ ਚੁੱਭੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਹਾਰ ਗਏ ਯਤਨ ਕਰ ਕਰਕੇ, ਪਰ ਲੱਭੇ ਨਹੀਂ ਦੋਵੇਂ ਕੜੇ। ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬੜੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਾ ਹੋਏ ਕੜੇ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲਪ ਵੈਸ ਮੈਂ ਅਸਬਦ ਜੋਈ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੁੱਧ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਕਰਦੇ ਵੀ ਮਾਇਆ ਇਕੱਤਰ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਓ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਮਸੰਦਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਰ ਭੇਟਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਹਾਂ, ਮਸੰਦੋ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੋ, ਇੱਥੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਸੋ। ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮਸੰਦ ਵਿਚਰਦੇ ਸਨ, ਲੱਭ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕਰ ਕੇ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਲਿਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਧਨ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿਖੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਇਕੱਤਰ ਕਰਕੇ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਹਟ ਗਏ, ਧਨ ਕਿੱਥੋਂ ਆਵੇਗਾ? ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਕਾਰਜ ਕਿਵੇਂ ਨਿਭਣਗੇ, ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੇਗਾ ਕੰਮਕਾਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ? ਇਉਂ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਕੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਮਸੰਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤੇ ਸਰਾਪ ਦੁੱਖ ਦੀ ਹੀ ਲਿਓ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੁੱਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਆਹ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਗਈ ਸੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੂਗਾ, ਪਰ ਉਲਟਾ ਸਰਾਪ ਦੇ ਵਚਨ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਵੀ ਕੁਸ਼ਲ ਹੋਵੇ, ਖੁਸ਼ੀ ਸੁਖੀ ਆਨੰਦ ਹੋਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੀ ਰਹੀ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਵਾਰਿਆ ਨਹੀਂ, ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਮਸੰਦ ਸਨ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਆ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਟੰਗ, ਇਹ ਤੇ ਪੁੱਠਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਵੱਸੀ ਹੋ ਗਈ, ਸਾਡੇ ਵੱਸੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਏ ਸਾਰੇ। ਫਿਰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਧਿਆ ਹੋ ਗਈ, ਤਰਨ ਅਸਤਾਏ, ਤਰਨ ਨਾਮ ਹੈ ਸੂਰਜ ਦਾ, ਸੂਰਜ ਅਸਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੂਰਜ ਡੁੱਬ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਇਸ ਅਧਿਆਏ ਦੀ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਹੈ ਪਹਿਲਾ ਅਧਿਆਇ, ਇਸ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਵੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਔਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਣਗੇ, ਥਨੇਸਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਆ ਕੇ ਖਬਰ ਦੇਵੇਗਾ ਕਿ 1.25 ਲੱਖ ਫੌਜ ਸੈਦ ਖਾਨ ਲੈ ਕੇ ਚੜ੍ਹਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋ ਸਕੇ। ਕੇਵਲ 500 ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਕੇ ਹਜੂਰ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਜੰਗ ਦਾ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਾਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਝੀ ਬਖਸ਼ਣ, ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾ ਲੈਣ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ, ਸਮਾਪਤੀ ਦੀਆਂ 2 ਤੁਕਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਪਰੰਤ ਗੁਰਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰਕੇ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਈਏ ਜੀ। ਕਹਿ ਸੁਨ ਜਾਣਿਓ ਬਨਿਓ ਕੁਟੰਗ, ਬਾਤ ਬਿਵਸਤੇ ਤੂਸ਼ਨ ਭਏ, ਸੰਧਿਆ ਭਈ ਤਰਨ ਅਸਤਏ।